ओके तो जो હવે આપણે ગઈ વખત સુધીમાં જે છે એ કેટલી માહિતી મેળવેલી હતી પહેલાં એ આપણે લખી નાખીએ અને એને આધારે જે છે એ આપણે હવે જરૂર શેની પડવાની છે તો કે દાખલા ગણશું તો આપણે આ માહિતીની જરૂર પડશે એટલે આને આપણે જે છે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। તો હવે સાંભળો ગઈ વખત સુધીમાં આપણે એવું શીખાતા કે ભાઈ એક સ્ફટિક આપણી પાસે આવેલો છે तो एक स्फटिकनी अंदर आवेला एकम कोषनी संख्या केटली हती तो कि भाई एक स्फटिक जे छे 8 एकम कोष जे छे ए एकम कोष धरावे। पछी आपणे एवुं शीखावता कि भाई एक एकम कोष होय तो एक एकम कोष में केटला घटको आवेला होय तो एनो मतलब आपणे खूणानी वात करीए तो केटला थाय 8, बाजूनी बात करिए तो 6, केंद्रनी बात करिए तो 1 अने किनारी जे छे किनारीनी बात करिए तो 12 बराबर छे। हवे आ दरेक द्वारा रोकायेलो भाग जे छे अथवा हिस्सो जेने आपणे कहीए तो ये हिस्सो केटलो रोकता था तो कि खूणानी बात करिए तो खूणा 1/8, बाजू 1/2, केंद्र 1 અને કિનારી 1/4। तो આવી રીતે આપણને જે છે જુદા જુદા જે છે શું જોવા મળતા હતા તો કે ભાઈ જુદા જુદા ભાગ જે છે અથવા હિસ્સો જે છે એ જોવા મળતો હતો બરાબર। એના પછીની વાત કરીએ તો આપણે 4 પ્રકારના એકમ કોષ શીખાતા। એના પછી આપણે શું શીખાતા 4 પ્રકારના જે છે એ એકમ કોષ શીખા। હવે આ જે 4 પ્રકારના જે એકમ કોષ છે કે નહીં એમાં પરમાણુ કેટલા સમાયેલા હતા એની પણ વાત કરીએ કે ભાઈ જો આપણે એકમ કોષ દીઠ પરમાણુ જે છે એની સંખ્યાની જો વાત કરીએ તો આપણે કેટલા પ્રકારના શીખા 4। સાદો ઘન હોય સિમ્પલ ક્યુબિક તો એમાં કેટલા પરમાણુ આવે 1। ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ ફલક કેન્દ્રિત तो फलक केंद्रित एटले एफसीसी में केटला आवता था भाई 4 परमाणु आवता था। त्यार पछी कयुं आवतुं तो हाँ अंतः केंद्रित एटले आपणे एने बीसीसी कहेता था एमां केटला आवता था 2 अने छेल्ले अंतः छेड़ा केंद्रित आने आ कहेता था ईसीसी आनी अंदर पण केटला आवता था 2। तो आज आपणे माहिती दर्शावेली छे ए एकम कोष दीठ परमाणुनी संख्या कीधेली छे। हवे आपणे शुं करीए तो कि हवे आपणे 2 प्रकारना जे छे ए दाखला जे छे पहेला समजीए बराबर छे। एक दाखलो आपणे एवो ले के जेमां आपणे संपूर्ण माहिती जे छे ए माहिती आपेली होय तो आपणे दर्शावशुं आवी रीते जो अहीं आपणे शब्द वापरशुं स्फटिक पण गणतरी एकम कोष प्रमाणे करवानी होय बराबर छे कारण के स्फटिक तो शुं छे त्रिपरिमाणीय बंधारण छे। हवे स्फटिकनी अंदर केटला एकम कोष छे ए तो आपणे समज्या 8 ही ओछामां ओछा घटकने दर्शाववानी रीत हती पण आपणे प्रश्ननी शरूआत करता आपणे कहीशुं के एक स्फटिकमां आवुं आवुं छे तो स्फटिक त्रिपरिमाणीय छे एटले एने आधारे आपणे गणतरी नहीं करीए। गणतरी कोने आधारे करवानी एकम कोषने आधारे बराबर छे। जो तो आपणे दर्शावशुं एक स्फटिकमां जे ए परमाणु जे छे एनी गोठवणी क्यां थयेली छे खूणा पर, बी परमाणु जे छे ए बाजुमां गोठवायेला छे, सी परमाणु केंद्रमां समायेला छे अने डी परमाणु जे छे ए किनारी पर गोठवणी धरावता होय तो हवे आमना माटे जे छे ए आपणे कयुं काम करवानुं छे तो अणुसूत्र नक्की करो। तो आमनुं जे छे शुं नक्की करवानुं छे अणुसूत्र जे छे ए आपणे दर्शाववानुं थशे। तो जो अणुसूत्र दर्शाववानी वात करीए तो आपणे आ जे छे बधे बधा घटकोने एटले भेगा कर्या के आनी जेवुं हवे बीजुं कोई बंधारण होय तो आपणे खाली ख्याल रहे एटले आपणे दर्शावी दईशुं के आपणी पासे ए बी सी अने डी प्रकारना जे छे ए डी प्रकारना घटको आवेला छे जेमां ए क्यां गोठवायेला छे
ખૂણા પર, બી ક્યાં ગોઠવાયેલા છે? બાજુ પર, સી ક્યાં ગોઠવાયેલા છે? કેન્દ્ર, અને ડી ક્યાં ગોઠવાયેલા છે? કિનારી પર. આ આપણે માનાંક ઉદાહરણ લઈએ છીએ. શું લઈએ છીએ? માનાંક ઉદાહરણ. આની સરખામણીએ બીજા દાખલા ગણવાના છે. ચાલો, હવે ખૂણા હોય તો શું કહેવાય? 8 ગુણ્યા 1/8. બાજુ હોય તો શું કહેવાય? 6 ગુણ્યા 1/2. કેન્દ્ર હોય તો 1. કિનારી હોય તો 12 ગુણ્યા 1/4. બરાબર છે. હવે આપણી પાસે જોવા જઈએ તો ખૂણાનો હિસ્સો કેટલો આવે છે? 1. બાજુનો હિસ્સો 3. કેન્દ્રનો હિસ્સો 1 અને કિનારીનો હિસ્સો 3. બરાબર છે. મતલબ આપણી પાસે જે છે એક એવો ભાગ આવી ગયો જેમાં હવે કંઈ કોમન નીકળવાનું નથી. તો હવે આ જે આંકડાકીય માહિતી આવી એ જ એનું શું થઈ ગયો? અણુસૂત્ર. તો આનું અણુસૂત્ર લખવું હોય તો શું કહેવાય? A1 B3 C1 અને D3. આને કહેવામાં આવે છે આ મૂળભૂત ઘટક જે છે એ મૂળભૂત ઘટકનું અણુસૂત્ર. આને શું કહેવાય? મૂળભૂત ઘટકનું અણુસૂત્ર. હવે આપણને બીજા પ્રકારની જે માહિતી દર્શાવતો જે દાખલો હોય છે એ કઈ રીતે પૂછાશે એની વાત કરીએ. જો બીજો જે આપણને દાખલો આપવાની વાત છે એ આવો છે કે સોડિયમ પરમાણુ એ FCC પ્રકારની ગોઠવણી ધરાવે છે. જો શું કીધું કે ભાઈ સોડિયમ પરમાણુ જે છે ને, સોડિયમ પરમાણુ એ FCC પ્રકારની ગોઠવણી ધરાવે છે. તો 4.6 ગ્રામ સોડિયમમાં સમાયેલા એકમ કોષની સંખ્યા મેળવો. તો શું કહેવાનું છે? તો 4.6 ગ્રામ સોડિયમ જે છે એમાં સમાયેલા એકમ કોષની સંખ્યા ગોતવાની છે. પેલું કામ શું કરશું આપણે કે આપણને અહીંયા માહિતી કોની આપેલી છે? વજન માટેની. શેની માહિતી આપેલી છે? વજન માટેની. હવે જો વજનની માહિતી આપેલી હોય તો વજન ઉપરથી શું મળી જાય? પહેલાં તો મોલ મળશે. હવે મોલને આધારે શું મળશે? પરમાણુની સંખ્યા. પછી અહીંયા જો અહીંયા આપણે શું કહેશું કે ભાઈ FCC હોયનો મતલબ શું થયો કે 4 પરમાણુ ભેગા થાય ત્યારે એક શું બનાવે? એકમ કોષ. ત્યારે એક એકમ કોષ બને ને, તો આપણી પાસે જેટલા પરમાણુઓ છે એની આધારે હવે આપણે શું કરશું તો કે ભાઈ આવા એકમ કોષની સંખ્યા ગોતી લેશું. ચાલો, તો પેલું આપણે કામ કરી નાખીએ, મોલ ગોતી લેવાનું. ચાલો, મોલ બરાબર શું થાય? વજનના છેદમાં અણુભાર. વજન કેટલું આપેલું છે? 4.6. અણુભાર અથવા તો પરમાણુ ભાર. તો હવે આનો પરમાણુ ભાર કેટલો હોય સોડિયમનો? 23 હોય. તો કેટલા મોલ થાય? 23 દુને 46. બરાબર, એટલે 0.2 મોલ. કેટલા થઈ ગયા ભાઈ? 0.2 મોલ થઈ ગયા. હવે પાછું ત્રિરાશી મૂકશું કે 1 મોલ આવેલો હોત આપણી પાસે તો 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુ આવેલા હોત તો આપણી પાસે કેટલા છે ભાઈ? 0.2 મોલ આવેલા હોય તો પરમાણુની સંખ્યા કેટલી? લાવો જે જવાબ. ચલો, 1.2044 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુ થઈ ગઈ. આ એક ત્રિરાશિ થઈ. હવે બીજી ત્રિરાશિ કઈ રીતે મૂકવાની કે ભાઈ FCC છે ને, FCC એટલે કહેવાનું FCC માટે શું કહેશું કે જો 4 પરમાણુ ભેગા થાય, જો 4 પરમાણુ ભેગા થાય તો એક એકમ કોષ બનાવે. શું બનાવે? એક એકમ કોષ છે એ બનાવે. તો હવે આપણી પાસે આવા પરમાણુની સંખ્યા કેટલી છે? 1.2044 ગુણ્યા 10⁻23.
तो हवे मने एकम कोषनी संख्या कयो तो કેટલી 0.30 11 ગુણ્યા 10 ની ઘાત કેટલી રાખશું 23 એટલે આને વ્યવસ્થિત કેવું હોય તો 3.0 11 ગુણ્યા 10 ની 22 ઘાત જે છે એટલા એકમ કોષ જોવા મળે બરાબર। તો આજે છે એ શું થયું બે પ્રકારના દાખલા થયા। મેં તમને માનાંક પ્રકારના આમાંથી પૂછી શકાય એવા બે દાખલા શીખવાડ્યા। હવે આમાં જે વેરિએશન આવશે કે નહીં એ હવે નેક્સ્ટ રકમમાં આપણે શીખશું। હવે આપણે બે પ્રકારના દાખલાઓ જે છે એ શીખીએ પછી આપણે તમને જાતે પ્રેક્ટિસ માટે આપશું। હવેનો પ્રશ્ન આપણને આવો આપ્યો છે કે ભાઈ એક સ્ફટિકમાં પી પરમાણુઓ જે છે એ પી પરમાણુઓ કેન્દ્રમાં અને ક્યુ પરમાણુ એ કિનારી પર ગોઠવણી ધરાવે છે। જો આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ એક સ્ફટિક છે તો એક સ્ફટિકમાં પી પરમાણુઓ કેન્દ્રમાં અને ક્યુ પરમાણુ ક્યાં આવેલા છે કિનારી પર। હવે ક્ષતિ થવાના કારણે ક્ષતિ થવાને કારણે 25% કિનારી દૂર થાય છે તો અણુસૂત્ર નક્કી કરો। તો હવે આપણે શું કરવાનું છે આનું અણુસૂત્ર નક્કી કરવાનું છે। તો આપણને ઘટકો કેટલા આપેલા છે પી અને ક્યુ એટલે આપણે પહેલું કામ જે છે એ શું કરવાનું થાય તો કે ભાઈ પી પરમાણુ અને ક્યુ પરમાણુ જે છે એની ગોઠવણી દર્શાવવાની થાય કે ભાઈ પી પરમાણુ ક્યાં આવેલા છે કેન્દ્રમાં ક્યુ પરમાણુ ક્યાં આવેલા છે કિનારી ઉપર એટલે લખી નાખીએ કે પી જે છે એ આવેલા છે કેન્દ્રમાં અને ક્યુ આવેલા છે કિનારી પર। હવે આમનો હિસ્સો કેટલો હોય કેન્દ્ર હોય તો સ્વાભાવિક રીતે કેટલું થઈ જાય 1 કિનારી આવેલી હોય તો શું થાય 12 ગુણ્યા 1/4। તો આ મૂળભૂત ગોઠવણી થઈ આ આપણે લખ્યું એને શું કહેવાય આ તો મૂળભૂત ગોઠવણી થઈ। આવું તો હતું પણ હવે થયું શું તો કે ભાઈ હવે ક્ષતિ ઉત્પન્ન થઈ અને ક્ષતિ થવાના કારણે 25% કિનારી જે છે એ કેવી થાય દૂર થાય। તો 25% કિનારીનો મતલબ શું થાય કે 25% કિનારી એટલે કેટલો થાય 12નો ચોથો ભાગ એટલે કેટલો થયો 3। તો હવે આના કારણે 3 કિનારી જે છે એ કેવી થઈ દૂર થાય છે। તો હવે વધ્યું કેટલું તો અહીંયા આવી જશે 1 અને આ 12ની બદલે તમારે શું લખવાનું 9/4 થઈ જાય। તો હવે આપણે આનું જે છે અણુસૂત્ર નક્કી કરવું હોય તો આંકડા તો પૂર્ણાંક હોવા જોઈએ। તો પૂર્ણાંક આંકડા લાવવા માટે થઈને હવે પૂર્ણાંક આંકડા લાવવા માટે થઈને આનો શું કરવો પડશે લસા લેવો પડશે। લસા શું થશે 4 તો અહીંયા શું આવી જાય 1 ગુણ્યા 4 જેમ 9/4 ગુણ્યા 4 એટલે આ 4 કેવા થઈ ગયા કેન્સલ। હવે આપણી પાસે શું આવે છે 4/9 શું આવે છે 4/9। તો અણુસૂત્ર જે છે એ શું થઈ ગયું તો કે ભાઈ પી ની સંખ્યા 4 અને ક્યુ ની સંખ્યા 9 લો ખ્યાલ આવી જશે। તો હવે આપણને આવા ક્ષતિવાળા દાખલા જે છે એ થોડા ઘણા પૂછાશે કે તો આપણે એને કઈ રીતે દર્શાવવાનું થશે તો એનું અણુસૂત્ર કઈ રીતે નક્કી કરશું। હવે આપણને એક પ્રશ્ન આવો આપ્યો છે કે કોપર એ બીસીસી પ્રણાલી ધરાવે છે। હવે આપણને શું આપ્યું છે કે ભાઈ કોપર જે છે કોપર એ બીસીસી પ્રણાલી જે છે એ બીસીસી પ્રણાલી ધરાવે છે। તો હવે આપણે જે છે એવું દર્શાવશું કે ભાઈ કોપરની જો આપણે વાત કરીએ તો 13 ગ્રામ કોપર જે છે એ કોપરમાં સમાયેલા એકમ કોષની સંખ્યા જણાવો। બરોબર છે
આજે આપણે પહેલાં દર્શાવ્યો તો એના જેવો થયો, માત્ર જે છે એ શું કર્યું, પ્રણાલી જે છે એ પ્રણાલી બદલી. બરાબર, ચાલો તો આમાં પણ આપણે કામ જે છે એ તો કઈ રીતે શરૂ કરશું, આની જો આપણે વાત કરીએ તો આમાં કામ કઈ રીતે દર્શાવશું, મોલથી જ. ચાલો તો મોલ બરાબર શું થઈ જશે, વજનના છેદમાં અણુભાર. ચાલો અણુભાર અથવા તો પરમાણુ ભાર. કોપરનો પરમાણુ ભાર કેટલો હોય, કેટલો હોય 63.5. તો વજન આપણને કેટલું આપેલું છે 13/63.5. શું જવાબ આવશે, આ છેદ ઉડતા હોય એવા દાખલા આપ્યા હોય, ચિંતા નહીં કરવાની. બરાબર છે, છેદ ઉડી જતા હોય ને એવા દાખલા આપ્યા હોય. 63 દુ કેટલા થાય 130 થતું હોય. બરાબર છે, એટલે જવાબ કેટલું આવી જશે 0.2 મોલ. શું થઈ જશે 0.2 મોલ. તો હવે આપણે દર્શાવી દઈએ કે ભાઈ 1 મોલ આપણને આપેલું હોત તો 1 મોલ જે છે એમાં પરમાણુની સંખ્યા કેટલી થઈ જાય 6.022 ગુણ્યા 10⁻23. તો હવે આપણી પાસે આવા મોલ કેટલા છે 0.2 મોલ. તો 0.2 મોલે પરમાણુની સંખ્યા કેટલી, આના ભાગ્યા 2 કરી નાખવાના, એટલે ગુણ્યા કરી નાખવાના. 1.20 44 અને ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુ જે છે એ આવ્યા. આ પહેલી ત્રિરાશિ થઈ. હવે આ વખતે આપણને શું કીધું છે કે ભાઈ તમે બીસીસી જો, તો બીસીસીમાં કેટલા પરમાણુ સમાય 2. તો આપણે શું કહેશું કે જો આપણને 2 પરમાણુ આપેલા હોય તો એનો મતલબ જે છે એ શું બને, એક બીસીસી બની જાય. તો આવા આપણી પાસે કેટલા છે 1.2044 ગુણ્યા 10⁻23. તો કેટલા બીસીસીના એકમ કોષ બને 6.022 ગુણ્યા 10⁻22 ઘાત જે છે 22 ઘાત જ આવશે ને, એક ઘાત કપાઈ જશે. બરાબર, એટલે 22 ઘાત જેટલા જે છે એ બીસીસી પ્રકારના એકમ કોષ જે છે એ એકમ કોષ બને છે. તો આ 2 મેથડ જે છે એ સમજાઈ જશે. ચાલો હવે આપણે જે છે એ આના જેવા દાખલાની પ્રેક્ટિસ કરીએ. તો હવે સાંભળો, તો આવા પ્રકારના 2 દાખલા જો આપણે હવે ગણવા હોય તો શું કરશું. અહીંયા આપણને આપી દીધું છે એકમ કોષ. હવે એકમ કોષ આપણને આપી દીધો હોય એટલે હવે આપણે મેળવવાનું શું છે એનું વજન. તો આપણે જે દાખલો ઉપરથી શરૂ કરતા હતા કે નહીં, આ દાખલો ક્યાંથી શરૂ કરવાનો, નીચેથી શરૂ કરવાનો. કે ભાઈ એફસીસી પ્રકારની ગોઠવણી છે એટલે આપણને એ તો ખબર પડી ગઈ કે 4 પરમાણુ ભેગા થાય તો એમાંથી એક શું બનવાનો છે એકમ કોષ. બરાબર છે, તો તેથી આપણે લખી નાખશું કે એફસીસી પ્રણાલી માટે, કે જો એફસીસી પ્રણાલીની જો આપણે વાત કરીએ તો એફસીસી માટે શું કહી શકાય, તો કે ભાઈ એફસીસી માટે આપણે આવું કહેશું ને કે આપણી પાસે એકમ કોષ કેટલા છે આટલા. તો 4 એકમ કોષ ભેગા થાય, કે હું ખોટું લખું છું, કે 4 પરમાણુ જો ભેગા થાય તો શું બની જાય એક એકમ કોષ. તો હવે આપણી પાસે આવા એકમ કોષ કેટલા છે 3.011 ગુણ્યા 10⁻22. તો પરમાણુની સંખ્યા કેટલી 12.044 ગુણ્યા 10⁻22 ઘાત છે. ઓકે, આટલા આપણી પાસે શું આવી ગયા પરમાણુ. બરાબર છે, તો હવે આ જે પરમાણુ આપણી પાસે આવી ગયા છે કે નહીં એને આધારે આપણે બીજી ત્રિરાશિ બનાવશું કે જો 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુ હોત તો મોલ કેટલા મળે 1 મોલ. તો આપણને શું મળી જાત, તો 1 મોલ મળી જાત. તો હવે આ 1 મોલ જે છે એના ગોતવા માટે 12.044 ગુણ્યા 10⁻22 કેટલા આવશે, તો આ 22 અને ભાગ્યા 23 એટલે ઓકે. તો 0.2 મોલ જે છે
એ 0.2 મોલ આપણને મળશે. કેટલા મળશે? 0.2 મોલ આપણને મળ્યા. તો હવે તો સહેલું થઈ ગયું ને કે ભાઈ વજન બરાબર શું કરી નાખાય? મોલ ગુણ્યા પરમાણુ ભાર. તો મોલ કેટલા છે? 0.2 અને પરમાણુ ભાર જે છે એ કેટલો થઈ ગયો? 39. બરાબર. પોટેશિયમ હોય તો કેટલું થઈ જાય? 39. તો 7.8 ગ્રામ જવાબ આવશે. જવાબ કેટલો આવશે? 7.8 ગ્રામ. આની અંદર શું કરશો તો કે આની અંદર પહેલા જોવાનું કયા કયા પરમાણુઓ જે છે એ આપેલા છે. કયા કયા પરમાણુ આપેલા છે? એક્સ અને વાય. તો લખી નાખશો એક્સ જેમ વાય. હવે એક્સ પાછું ગોઠવાયેલું ક્યાં છે? કેન્દ્રમાં. વાય ક્યાં ગોઠવાયેલું છે? ખૂણા ઉપર. તો આપણને ખબર છે કેન્દ્રમાં કેટલું હોય? 1 અને ખૂણા ઉપર કેટલું હોય? 8 ગુણ્યા 1/8. હવે અહીંયા ફેરફાર શું કરવાનો છે કે ક્ષતિના કારણે 75% કેટલા થઈ જાય છે? ખૂણા દૂર થાય છે. જો શું કીધું? 75% ખૂણા દૂર થાય. 8 હોય તો 100%, એટલે 25% એટલે કેટલા થઈ જાય? 2. 50% એટલે 4 અને 75 એટલે 6. તો હવે આપણે શું કરશું? 75% એટલે કે 6 ખૂણા જે છે એ સેવા થાય? દૂર થાય. તો 6 દૂર થઈ ગયા તો વધ્યા કેટલા? તો અહીંયા આવશે 1, અહીંયા 2/8. હવે લસા કેટલો થઈ જાય? કઈ વાંધો નહીં, એટલે હું પહેલાં ડબલ કરી પછી ભાગું તો વાંધો નહીં ને. એટલે 8 થઈ ગયું. એટલે 1 ગુણ્યા 8 જેમ 2/8 ગુણ્યા 8. એટલે આ બંને કેવા થઈ ગયા? કેન્સલ. એટલે આ આવી ગયો 8 જેમ 2, 4 જેમ 1. એટલે કે એક્સની સંખ્યા 4, વાયની સંખ્યા 1. રેડી? ચાલો. તો આવી રીતે આપણે જે છે એ આ દાખલો ગણી શકાય. ચાલો તો હવે આપણે જે છે શું કરીએ કે ભાઈ આ 3 પ્રકારના દાખલાઓ જે છે એના ઉપર થોડુંક ધ્યાન રાખીએ. જો કે ભાઈ આપણને માહિતી આવી આપેલી છે કે ભાઈ એક સ્ફટિકમાં પી પરમાણુ ખૂણા ઉપર ગોઠવાયેલા છે, ક્યુ પરમાણુ કેન્દ્રમાં ગોઠવાયેલા છે, આર પરમાણુ બાજુ પર ગોઠવાયેલા છે. બરાબર? આ દાખલો તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો જો ટાઈમ ન મળે તો. હવે સાંભળો, તો આપણે લખી નાખશું પી જેમ ક્યુ જેમ આર. તો હવે પી ક્યાં આવેલા છે? તો કે ભાઈ ખૂણા ઉપર. ક્યુ ક્યાં આવેલા છે? તો કે ભાઈ કેન્દ્ર ઉપર. અને આર ક્યાં આવેલા છે? તો કે ભાઈ બાજુ ઉપર. હવે મૂળભૂત રીતે જોવા જઈએ તો પ્રમાણ કેટલું હોય? તો કે ભાઈ 8 ગુણ્યા 1/8, 1 અને 6 ગુણ્યા 1/2. હવે ખૂણા કેટલા દૂર કરવાના કીધા છે આપણને? 50%. તો 50%નો મતલબ શું થાય ભાઈબંધ? તો કે અહીંયા 8ની બદલે કેટલા લખવાના? 4. એટલે 4 ગુણ્યા 1/8 જેમ 1. હવે અહીંયા બાજુ કેટલી દૂર કરવાની? 25% બાજુ. એટલે 25% બાજુ કેટલી થઈ? એટલે 1.5 થઈ. તો 6 માંથી 1.5 જાય તો વધે કેટલા? 4.5. તો 4.5 એટલે શું થયું? એટલે 9/2. એ 9/2 હવે શું થયું? વધેલું છે. એટલે આની બદલે હું શું લખીશ? 9/2 ગુણ્યા 1/2. આવું લખાય કે ના લખાય? સમજણ પડી ગઈ ને? 25% દૂર થયું એટલે વધ્યું આટલું. તો હવે અહીંયા કેટલું વધે છે? 1/2. અહીંયા કેટલું વધે છે? 1. અને અહીંયા 9/4. એટલે આનો મોટામાં મોટો લસા કેટલામાં થયો? 4. એટલે હવે હું આને શેના વડે ગુણી નાખું? તો કે 4 વડે ગુણી નાખું. ચાલો, એટલે અહીંયા કેટલા થયા? આમ અહીંયા કેટલા થયા? 2. એટલે 2 જેમ 4 જેમ 9. જોવો જોઈએ આવો જવાબ હતો તો તમારે કે પી ભાઈબંધ છે એ કેટલા આવશે? 2. ક્યુ કેટલા આવશે? 4. અને આર કેટલા આવશે? 9. તો આનો જવાબ આવો આપણી પાસે આવી શકે છે. હવે અહીંયા જે છે એ દાખલાની શરૂઆત કઈ રીતે કરશું? આપણે સ્ફટિકની પ્રણાલી કઈ છે એની શક્યતા વિચારવી છે. તો આપણે જે છે એ પહેલાં કામ શું કરી નાખશું? તો કે આપણને આપ્યું છે શું? વજન.
અને બીજું શું આપેલું છે? પરમાણુ ભાર. એટલે આપણે શું કરીએ? મોલ ગોતી લઈએ અને મોલને આધારે શું કરી નાખીએ? પરમાણુની સંખ્યા ગોતી લઈએ. એટલે મોલ નથી ગોતવો, એક સ્ટેપ કાપી નાખવું છે. તો શું કહેવાય? તો કે જો 65 ગ્રામ હોત ને 65 ગ્રામ તો 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 જેટલા પરમાણુ આવેલા હોત. તો હવે આપણી પાસે છે કેટલું? 130 ગ્રામ. તો 130 ગ્રામ હોય તો કેટલા થઈ જાય? 12.044 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુ છે. હવે આ આપણી પાસે જોવો જોઈએ, પરમાણુ પણ આવેલા છે અને આપણી પાસે જે છે એ શું આવેલું છે? એકમ કોષ પણ આવેલા છે. હવે પરમાણુ અને એકમ કોષ બેનો જે છે એ જો આપણે સામસામે ગોઠવણી કરીએ તો શું કહેવા માંગે છે કે 12.044 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુ જે છે એની સામે ગુણોત્તરમાં આપેલા એકમ કોષની સંખ્યા કેટલી છે? 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 એકમ કોષ. આ શું દર્શાવે છે? આ એવું દર્શાવે છે કે જો તમારી પાસે 2 પરમાણુ આવેલા હોય તો એનાથી એક એકમ કોષ બને. શું બની જાય? કે ભાઈ 2 પરમાણુ દીઠ શું બને? એક એકમ કોષ. તો હવે આપણે આના ઉપરથી શું કહી શકાય? તેથી આની શક્યતા શું છે? બીસીસી અથવા તો ઈસીસી. તેથી આની શક્યતા કેટલી છે? બીસીસી અથવા તો ઈસીસી. ખ્યાલ આવી જશે? તો આજે અહીંયા સુધી રાખીએ.